السلام علیکم، میرا نام ہے محسن حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن الباشا۔ میں یوٹیوب چینل پہ دین اور اسلام کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجر اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو کعبہ کے جنوبی مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ اس وقت یہ 3 بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ قطر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں، جن کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے۔ جو مسلمان عمرہ یا حج کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دے۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، بلا شبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو اور روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس روشنی کو ختم نہ کرتے تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ ترمذی حدیث نمبر 804۔ حجر اسود اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنت سے اتارا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے نازل ہوا۔ حجر اسود دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، جسے اولاد آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا ہے، دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور اسے بنو آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے۔ اوپر گزری حدیث پر بعض مقلدین نے اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشرکوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے، مومنوں کی اطاعت نے اسے سفید کیوں نہیں کیا؟ جواب میں وہ کہا جاتا ہے جو ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو اس طرح ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اور عادت بنائی کہ سیاہ رنگ ہو جاتا ہے اور اس کی عکس نہیں ہو سکتا۔ اور محب البطری کا کہنا ہے کہ سیاہ رنگ میں اہل بصیرت کے لیے عبرت ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر گناہ سخت قسم کے پتھر پر اثر انداز ہو کر اسے سیاہ کر سکتے ہیں تو دل پر ان کا اثر ہونا زیادہ سخت اور شدید ہوگا۔ حجر اسود روز قیامت ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حق کے ساتھ استلام کیا۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اسے قیامت کو لائے گا تو اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے، اور زبان ہوگی جس سے بولے، اور ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حقیقی استلام کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ دیا اور امت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اسے چومتی ہے۔ حضرت عمر حجر اسود کے پاس تشریف لائے اور اسے بوسہ دے کر کہنے لگے، مجھے یہ علم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے نہ چومتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1256۔ اسلام سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر و مرمت کے دوران حجر اسود کی تنصیب کے معاملے پہ عرب قبائل کا ایک دوسرے پر تلواریں اٹھا لینا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے سے معاملے کا بہترین حل نکل آنا تاریخ میں واقع تحکیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کی مرمت کا کام کیا گیا تھا، جس میں کچھ قبائل نے حصہ لیا۔ مرمت کا کام ہو چکا، لیکن جب حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو قبائل میں اختلاف ہوا۔ ہر ایک اس پتھر کو اپنے ہاتھ سے رکھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس مسئلے نے نازک صورتحال اختیار کر لی۔ اختلافات بڑھے اور ایک بڑی جنگ ہونے کے آثار پیدا ہونے لگے تھے کہ یہ تجویز پیش کی گئی کہ جو شخص کل صبح سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا اس کا فیصلہ قبول کر لیا جائے گا۔ دوسرے دن جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوئے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ کو دیکھ کر سب پکارنے لگے، امین آ گئے اور ان کا فیصلہ ہمیں قبول ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مقرر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر بچھا کر اپنے دست مبارک سے اس حجر اسود رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں کو چادر پکڑنے کا حکم دیا۔ اس طرح تمام قبائل کے سرداروں نے چادر پکڑ کر
उस जगह रखी जहाँ ये मुबारक पत्थर नस्ब करना था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से उसको अपनी जगह पर रख दिया। इस तरह एक बड़ी लड़ाई होते होते रह गई और हर कबीले की ख्वाहिश भी पूरी हो गई, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न तदबीर का नतीजा था। इस वाक़े के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से रांदा दरगाह किया गया, जन्नत से निकाला गया, ज़मीन पर उतारा गया, तो लिखा यह है कि आदम अलैहिस्सलाम जब वहाँ से निकलने लगे तो उन्होंने वहाँ से हजर अस्वद को उठा लिया। हजर अस्वद को बतौर मूढ़े की यानी बैठने के लिए एक सीट के तौर पर हजर अस्वद को बगल में ले लिया और ज़मीन पर उतार दिए गए। और दूसरी रवायत में आता है कि जिस रात आदम अलैहिस्सलाम को आसमान से ज़मीन पर उतारा गया तो उस रात आदम अलैहिस्सलाम की बड़ी वहशत महसूस कर रहे थे, बड़े मायूस थे और पूरी इस दुनिया में हो के आलम में अकेले रात को बैठे हैं और बड़े मायूस हैं और वहशत तारी है। इसी रात में अल्लाह ताला तबारक ने जन्नत के 2 जवाहर, एक हजर अस्वद और दूसरा मकाम इब्राहिम, इस रात आदम अलैहिस्सलाम के साथ ज़मीन पर उतार दिए। जब सुबह की रोशनी फैली तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने पास ये दोनों पत्थर पड़े देखे तो आप पहचान गए कि ये तो मेरे जन्नत के साथी हैं। तो आपने जन्नत के इन दोनों पत्थरों को उठाकर अपने सीने से लगाया और बगल में रख लिया और इसकी तस्कीन हासिल करने लगे और सोचने लगे कि जन्नत का एक सामान मेरे साथ आ गया है। इस तरीके से अल्लाह ताला ने उन दोनों पत्थरों को ज़मीन पर उतारा। और अजीब बात यह है कि एक हदीस में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम जो हजर अस्वद को लेकर आए थे, असल में हजर एक फ़रिश्ता था। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में अल्लाह ताला ने भेजा तो एक फ़रिश्ते को उनकी निगरानी पे लगा दिया कि आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करके जन्नत में हर चीज़ उनके लिए जो मर्ज़ी खाएं, लेकिन उस दरख्त का फल न खाएं जिस दरख्त के खाने से उनको मना किया गया है। तुम उसकी निगरानी करते रहो, कहीं आदम अलैहिस्सलाम उस दरख्त का फल न खा लें। चुनांचे ये फ़रिश्ता आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करता रहा तो आदम अलैहिस्सलाम भी मुताअत रहे और जन्नत के अंदर वक्त गुजरता रहा। जब अल्लाह ताला को तकवीमी तौर पर ये मंजूर था कि आदम अलैहिस्सलाम फल खाएं और फिर आगे सारा माजरा हुआ, तो ये तकवीमी निज़ाम है, अल्लाह के यहाँ ये होना था, ये मुक़द्दर था। तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते को दाएं बाएं किया, कहीं नज़र नहीं आया। तो जब आदम अलैहिस्सलाम को फल खाने का मौका मिला तो उन्होंने आगे बढ़कर उस फल को खा लिया। जैसे ही फल खाया तो अल्लाह ताला के यहाँ ज़ाहिर है एक ख़ास किस्म का गज़ब नाज़िल हुआ कि ये तुम्हें मना किया गया था, तुमने क्यों खाया। तो इसी हैबत में और दबदबे के आलम में अल्लाह ताला ने उस फरिश्ते की तरफ देखा। जब उस हैबत के आलम में अल्लाह ताला ने उस फरिश्ते को देखा तो फरिश्ता खौफ से पत्थर बन गया, वो हजर अस्वद की शक्ल में कायम हो गया, जिसको आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर लाए। उसकी तायीद एक दूसरी हदीस में आती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल बरोज़ क़यामत जब मैं हजर अस्वद मैदान हशर में आने लगा तो उसके 2 कान होंगे, उसकी 2 आँखें होंगी, उसकी ज़बान भी होगी, बाकायदा हाथ होंगे, गोया के पूरे हाथ पाँव के साथ ये मैदान हशर के अंदर पहुँचेगा। और साथ ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्योंकि हजर अस्वद असल में एक फ़रिश्ता था, वहाँ अल्लाह ताला दोबारा उसको उन्हीं एज़ा के साथ ज़ाहिर कर देंगे। वहाँ पहुँचकर फिर दुनिया भर से जो लोग उनको बोसा देने करने वाले हैं उनके हक़ में गवाही देगा। तो मालूम हुआ कि ये हजर अस्वद एक फ़रिश्ता है जो कि दुनिया के जो लोग उसको बोसा देते हैं वो तख्ती पर नोट हो जाता है कि उस आदमी ने मुझे बोसा दिया, उसके गुनाह माफ़ कर दिए गए। तो कल रोज़ क़यामत वो उसकी गवाही देगा। और मज़े की बात यह है कि दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं, वो ये कहते हैं कि मैं मक्का के अंदर हरम में काबा के करीब एक अरसा तक रहा तो मैंने एक मरतबा अजीब मंजर देखा ये कि हजर अस्वद अपनी जगह से निकला और उसके हाथ पाँव भी हैं, उसके कान भी हैं, गर्ज के पूरी इंसानी शक्ल में निकलता है। वो निकला, काफ़ी दूर तक टहलता रहा और दोबारा अपनी जगह पे कायम हो गया और उसी पत्थर की शक्ल इख्तियार कर गया। जब हजर अस्वद को कोई हाजी या उम्रा करने वाले बोसा देते हैं तो हकीकत में वो अल्लाह से मुसाफा करते हैं, अल्लाह से सलाम करते हैं। तो सलाम करने के नतीजे में अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं, जैसे ख़ुद 2 ईमान वाले आपस में मुसाफा करते हैं। हदीस में आता है कि उन दोनों के अलग होने से पहले, उनके मुसाफा अलग होने से पहले अल्लाह गुनाह माफ़ कर देता है। तो वहाँ हजर अस्वद मुसाफा गोया अल्लाह से मुसाफा है, तो अल्लाह से मुसाफा और गुनाह माफ़ ना हो, ये कैसे हो सकता है।
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ سب کو حجر اسود کا بوسہ سلام لینے کی سعادت نصیب فرمائے، اور خیال رہے کہ اس میں کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ بوسہ لینا ایک مستحب عمل ہے، لیکن تکلیف دینا حرام ہے۔ دور سے سلام کریں، بوسہ دیں، اللہ تعالیٰ ضرور اجر عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ سلام پہنچے۔